نہیں ٹوٹی. جس قسم کے مقدمات بنائے گئے, جس طرح سے ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا گیا, جس طرح سے لالچ دی گئی, جس طرح سے دھمکایا گیا, ڈرایا گیا, بدترین حالات اور انتقام کے باوجود مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی. نواز شریف کا ایک ممبر, ایک MNA, ایک MPA اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں ٹوٹا اور نواز شریف کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا. تو یہ حقیقت یہ ہے, حقیقت یہ ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے, نواز شریف تو اپوزیشن میں ہے نا, بدترین انتقام سہ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہونے کے باوجود آج ان کے ممبرز ان کے منہ پہ ان کی بے عزتی کر رہے ہیں, ان کے منہ پہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پرفارمنس, ہماری جو ہماری کارکردگی وہ اتنی بری ہے کہ ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں. وہ کھڑے ہو کے آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ ہے حقیقت. تو یہ جو آپ ڈائیورژنس کرتے ہیں نا, یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں, قوم بھی جانتی ہے. یہ میڈیا پہ میڈیا کھیلنے سے یہ سب نہیں ہوگا, سب جانتے ہیں حقیقت کیا ہے. میڈم اگر اتنے برے حالات آ چکے ہیں, جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ حکومت کے اندر ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, تو ان ہاؤس چینج ایک آئینی طریقہ ہے. اس حوالے سے اطلاعات بھی ملتی ہیں کہ شاید اپوزیشن اس حوالے سے جو ہے سر جو ہے اپنا جوڑ چکی ہے, مشاورت ہو چکی ہے. تو کب تک ان ہاؤس چینج کو ہم ایکسپیکٹ کریں؟ بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ. میرا خیال ہے کہ جو میں ان کے عمران خان کے سٹیٹمنٹس دیکھتی ہوں, جب ان کی میں دیکھتی ہوں کہ ان کو کوئی پینک سچویشن ہے, تو مجھے, اور ان کے وزراء کے جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں اس سے مجھے یہ صاف لگتا ہے کہ ان کا جو انجام ہے وہ بہت قریب ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس نالائکی, بے حسی, نااہلی سے, تاریخ کی بدترین نالائکی سے جتنی جلدی نجات دلائی جائے اتنا پاکستان کے حق میں اچھا ہے. کیونکہ پاکستان اب یہ حکومت ایک دن کے لیے بھی افورڈ نہیں کر سکتا, اور جس قسم کی ان کی کارکردگی ہے, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم پر رحم کھانا چاہیے. جی مہینہ میم 2 مہینے کچھ بتا دیں, یا مہینوں کا انتظار ہے, ہفتوں کا انتظار ہے, یا سہمائی کا انتظار؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو میں ان کے حالات دیکھ رہی ہوں, مجھے یہ مہینوں اور ہفتوں کی نہیں, چند دنوں کی بات نظر آ رہی ہے. جی مجھے بتائیے گا کہ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ فوج کا جو ہاتھ ہے وہ موجودہ حکومت کے سر پر, کیا ان کا یہ بیان بھی ایک شوشہ ہے, یا باقی فوج آج بھی سیاست کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ مجھے تو پہلے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس بات کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. جی کوئی اور سوال؟ شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن 2 کی بجائے 3 لانگ مارچ کر لے, نہ ان کا کچھ جائے گا نہ ہم لوگوں کا, کیونکہ ہم نے بھی اپنے دور میں بہت سوال جو ہیں وہ لانگ مارچ کیے تھے, لیکن ان کے کوئی نتائج سامنے نہیں آتے. میرا تو دل ہے کہ میں ان سے یہ پوچھوں کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ سیاست پہ توجہ دیں, لانگ مارچ پہ توجہ دیں, آپ پہلے اس بات کا جواب دیں کہ مری کے اندر آپ کی غفلت کی وجہ سے, آپ کی نااہلی کی وجہ سے, آپ کی نالائکی کی وجہ سے, آپ کی بے حسی کی وجہ سے کئی خاندان جو ہے وہ اپنی جان سے گزر گئے, جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور جب آپ کے ہاتھ پہ اتنا بڑا خون ہو, جب آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہو, تو آپ کو یہ خیال بھی کیسے آتا ہے کہ آپ اس قسم کے سیاسی بیانات دیں. اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو بے حسی اس دن دکھائی گئی, وہ وزراء نے جو بیانات دیے, یہ پہلی حکومت ہے پاکستان کی 75 سالوں کے اندر جب بھی عوام پہ کوئی قیامت ٹوٹی, جب بھی عوام کے اوپر کوئی مصیبت آئی, انہوں نے اس کا ذمہ دار, اموات کا ذمہ دار عوام کو ہی ٹھہرایا. تو کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اگلا جو سٹیٹمنٹ وزراء کا آئے گا وہ یہی آئے گا کہ عوام کا قصور ہے. وہ قصور جو ہے اینڈ میں عوام کا نکلتا ہے. اور چاہے وہ کوئٹہ میں ہزارہ برادری کی لاشوں کا معاملہ ہو, ان کو کہا گیا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا, اور یہاں پر 36 گھنٹے لوگ برف باری میں دبے رہے, برف باری میں ان کی قبریں بن گئیں, کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. میں تو اس چیز کا انتظار کر رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب جب بوٹ پہن کر اپنی ذمہ داری کا اور احساس کرتے ہوئے جب وہ سیلاب کے پانی میں اترا کرتے تھے,
तो एक शख्स ये कहा करता था तकब्बर में कि ये शोबाज है और ये जो है वो शोबाजी है। तो मैं तो इंतज़ार करती रही 36 घंटे, जब लोग मदद के लिए पुकारते रहे मरी में, तो मुझे तो ये इंतज़ार था कि इमरान खान साहब भी शहबाज शरीफ साहब से बूट मांग के तो वो उतरेंगे वहाँ पर और बर्फ़ में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि मैं आपका खिदमत गुजार हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये बेहिसी क्या है। और फिर उसका भी इल्ज़ाम सयाहों पर आया कि सयाह जो हैं वो सारे मरी की तरफ उनका रुख कर लिया। भाई हुकूमतें इस तरह चलती हैं क्या? हुकूमत को इस तरह चलाया जाता है? आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने फोरकास्ट को देखना था, फिर आपको ये पता होना चाहिए था कि इतनी गाड़ियों को मरी में दाखिल होने देना है और उसके बाद रोक देना है। 36 घंटे आप अपने हीटेड कमरों में सोए रहे, आपके हीटर्स ऑन थे जो कि सरकारी खर्च पर चलते हैं। आपको नहीं पता कि गैस की, बिजली की क्या प्राइसेस हैं। आप उसमें सोए रहे, लोग वहाँ मरते रहे, आपको मदद के लिए पुकारते रहे, आप वहाँ नहीं पहुँचे और आपके पास सियासत के लिए टाइम है। बड़े अफसोस की बात है। हटाने का तरीका कार क्या होगा जी? आपने कहा इनको जल्द से जल्द हटाया जाए, हटाने का तरीका कार क्या होगा? इसी के साथ मेरा भी सवाल है, आपने कहा कि इंशाल्लाह जल्द, तो क्या आप समझती हैं कि हुकूमत आर या पार होने जा रही है? इससे पहले भी आप हुकूमत के बारे में ऐसा कहती है कि हुकूमत जल्द आर या पार हो जाएगी, तो अब आप समझते हैं कि हुकूमत जल्द आर या पार होने जा रही है? जी, मैंने तो आपको ये कहा है कि इंशाअल्लाह ताला दिनों का मामला है। तरीका कार भी आ जाएगा सामने आप सबके। अगर इन हाउस चेंज आता है और अपोजिशन कामयाब होती है वज़ीर-ए-आज़म को हटाने में, तो सजेस्टेड नेम्स कौन से हैं? पीपल्स पार्टी का होगा, मुस्लिम लीग नून का होगा, या कौन होगा जो आगे आएगा? जीडीए का तो नहीं होगा मैम कहीं? भाई ये तो बहुत कबल अज़ वक्त बात है। ये तो पहले सबसे जो हमारी कोशिश है वो यही होनी चाहिए कि इस नाअहल हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाई जाए। बाकी ये सब वक्त आने पे तय हो जाएगा इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब कब तक आएंगे पाकिस्तान? आप लोग ये सवाल पूछ के थकते नहीं? मियाँ साहब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे, लेकिन उसका वक्त का जो तयन है मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून तय करेगी। मैडम क्या कहेंगी आपके पीडीएम की जानिब से बहुत दफ़ा हुकूमत गिराने का जो है काउंटडाउन भी दिया गया, तो आप समझते हैं कि इस बार जो है आवाम भी बड़ी परेशान है, जब अपोजिशन जमातें भी इकट्ठी हैं, बजट से पहले कोई काउंटडाउन में हुकूमत जा सकती है? जितनी जल्दी पीडीएम को थी हुकूमत गिराने की आवाम को है, मुझे लगता है उससे ज्यादा जल्दी इस हुकूमत को खुद है अपने आप को गिराने की। तो इंशाल्लाह जी हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, उस हवाले से कानूनी जो चारा जो मुकम्मल किया जा रहा है। हुकूमत ने जो नवाज शरीफ के खिलाफ किया, उनको करप्ट करार देने की कोशिश की, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, उनको पॉलिटिकली उनको ख़त्म करने की कोशिश की, उनको फाइनेंशियली ख़त्म करने की कोशिश की, उनके ख़िलाफ़ स्मेयर कैंपेन्स चलाई, उनको फ़िज़िकली भी नुकसान पहुंचाने की, उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो ये हुकूमत उसमें फ़ेल होती आई है और अब ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए ये रोज़ की बात है। तो ये रोज़ के बहाने हैं, डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं। ये इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ का बाल भी उसको भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कुदरत ने ये बात साबित की है, अल्लाह ताला का फजल है। नवाज शरीफ आज भी, अभी एक सर्वे आया है, मैं उसमें आप देख लें, आज भी लोग इस सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद अगर नवाज शरीफ पर सबसे ज़्यादा एतमाद करते हैं, मुस्लिम लीग नून पर सबसे ज़्यादा एतमाद करते हैं, तो इमरान खान साहब को अपने वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भर लेना चाहिए। और आगे आप सब जानते हैं कि मुहावरा कंप्लीट कैसे होता है। मैडम ये बताइएगा कि जनरल फैज हमीद के ऊपर तो आपने तनकीद की थी, उन्होंने कहा कि सियासत में उन्होंने बेजा मुदाखलत की है और इमरान खान को सपोर्ट की है, तो मौजूदा DGI के हवाले से कोई शिकायत आपको मिली अभी तक? या जो इतलात मिलती है कि वो न्यूट्रल है और एक अच्छे कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और अपने जो प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं वो भी अंजाम दे रहे हैं, तो यही बात दुरुस्त है या? देखिए, मुझे उम्मीद है कि जो गलतियाँ माजी में हुई हैं वो नहीं दोहराई जाएंगी और पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाएगा। और क्योंकि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान की सक्सेस सिर्फ इसी में है कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। हर इदारा अपने आइनी हदूद में, कानूनी हदूद में रहकर काम करे और अगर ये है तो पाकिस्तान की बका है, सलामती है, कामयाबी है। चले आ जाए। ठीक है जी, थैंक यू मैडम।
کیا